कैमरा बंद okay chalo now we'll start for our next unit from the hydrology and water resources engineering, that is unit number 4, is groundwater hydrology. Firstly we'll see that the content of the syllabi for this unit, and then we'll move for the further part. So it includes the occurrence and distribution of the groundwater. Means here we are going to study about the availability of the water in the earth crust, then how it is occurring in the earth crust. If we are going to dig the borewell or the well, then how it going to contribute to it. If you are going to pumping the water from it, that well or the borewell, then how the pattern is going to generate, that is a drawdown, and it's what we can say the drawdown curve and all those things. Okay, then safe yield, etc, etc. So occurrence, distribution of the groundwater, specific yield of the aquifers. Aquifer is that what we can say structure, आपण त्याला काय म्हणतो जमिनीमध्ये काय म्हणतो आपण जमिनीमधला पाण्याचा जो साठा असतो, म्हणजे ग्राउंड वॉटर टेबल जो असतो, ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली कॅव्हिटी असते, त्या कॅव्हिटीमध्ये वॉटर असतं, त्याला ऍक्विफर असं म्हटलं जातं. सो स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द ऍक्विफर, मुवमेंट ऑफ द ग्राउंड वॉटर, म्हणजे पाणी कसं वाहतं जमिनीमध्ये, डार्सीज लॉ, permeability, safe yield of the basin, hydraulics of the well under the steady flow condition in confined and unconfined aquifers, specific capacity of the well, well irrigation, tube wells, open wells, their design and construction. Might be you are finding the syllabus is too vast, but the things are not like that. Okay, this is the syllabus we can say. Now we'll proceed further. So first point is about the groundwater. What does it mean about the groundwater? So the groundwater or the subsurface water is the water which is going to occur or which used to occur below the ground surface, जमिनीच्या खाली किंवा भूगर्भामध्ये पृथ्वीच्या जे काही पाणी आपल्याला आढळतं, that water is called as a groundwater. So groundwater or subsurface water is that which appears below the earth surface. जमिनीच्या आतमध्ये किंवा जमिनीच्या खाली जे काही पाणी आपल्याला आढळतं, that water is to consider as groundwater, as simple as. The main source of the groundwater is infiltration after fulfillment of the soil moisture deficiency. Means after the during an rainfall, the first entry of the water used to there inside the soil, that is called infiltration, and infiltration continues till the deficiency, till that water capacity or till the what we can say that absorption capacity or the what we can say आपण पाण्याची जी तहान आहे म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे त्याची काय म्हणतो आपण त्याला कॅपॅसिटी जी आहे ऍब्सॉर्ब करण्याची सॉइलची, तोपर्यंत सॉइल काय करते, ऍब्सॉर्ब करते, and after that it is to go on a deeply percolating. ते पुन्हा नंतर डीप इन्फिल्टर होतं आणि परकोलेट होऊन नंतर ना ग्राउंड वॉटर टेबल ते जॉइन करतो. That is the main source of the groundwater is the infiltration after fulfillment of the soil moisture deficiency. All points on the water surface of the groundwater table indicates the atmospheric pressure. Point is notable, huh? All points on the water surface of the groundwater table, so whatever the groundwater table is going to occur or is used to occur in the earth crust, we can say all the points over it represents the atmospheric pressure. It is applicable for the unconfined aquifer. Okay, then with respect to this, some of the things I have indicated over here, that is how the water used to be occur in the ground surface. It is not that much important, but this is a ground surface, and when the water used to move in a further downward direction. Okay, just a minute, I will like to go for a plane over here. Yeah. So when the rainfall is going to occur, then firstly the water is going to have an interaction with the ground surface. Further it is going to move in a downward direction, that is called as a infiltration, we can say. Okay, this is called as a soil water zone, म्हणजे माती आणि त्याच्यामध्ये असणारं पाणी आहे. Okay, that is after that the intermediate water zone, then capillary zone, and the combination of this soil water zone, intermediate water zone, and the capillary zone is nothing but the zone of aeration. Means it used to have the combination of the water and the air, means pockets of the air, that is a wide spaces, we can say. Those wide spaces used to be exist there, and if the whole wide spaces will be get removed, or the whole soil, sorry, if the all the soil particles are getting saturated, in that case there will not be the air or the wide spaces. But when we are going to trap that water, in that case there will be the
wide gaps and there will be the air inside it. Okay, and then in the capillary zone the water table is to exist. म्हणजे इथं हार्ड स्टार्ट असणार. ओके, आपण असं अजून करत हार्ड स्टार्ट आहे, इथं वॉटर टेबल आहे आणि याच्यावरचे जे पाठीमागे म्हटलं होतं मी, ऑल द पॉइंट्स ओव्हर दिस वॉटर टेबल used to have an atmospheric pressure, P atmospheric you can say, and below this is a zone of saturation. म्हणजे इथली जी काही सॉइल आहे that is a completely saturated, and this is the impermeable rock, means below this there is no movement of the water in a further downward direction. So this direction or in this downward direction the movement is completely blocked. म्हणजे इथपर्यंत पडलेलं जे पावसाचं पाणी आहे, it will move further downward, it will reach up to this, and after this it will have or it will lead in a raising the water table. This time here I have shown over here, but if the rainfall again continues, this water table we will have somewhere else here. So likewise, okay, and this complete phenomenon is called as a water zone. Okay, and the groundwater or the phreatic water. Water zone कुठपर्यंत आपला water zone is up to the water table, and below this is a groundwater or a phreatic water, जे आपण एक्झॅक्टली म्हणजे सहजासहजी पाणी ते वरती येणार नाहीये. That is thing. I will explain those definitions in short. Okay, so water zone or the unsaturated zone, कुठे बघा तो, this is a water zone. It is also called as an unsaturated zone. कुठून ते कुठपर्यंत आहे, from the ground surface up to the groundwater table. This is between ground surface and the water table. Its soil pores may contain water or the air. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असणार, त्या पार्टिकल्स मध्ये either air will be get entrapped or the water molecules will be get entrapped or both. So it's called as a zone of aeration also. का म्हटलं झोन ऑफ एरेशन, ज्यामध्ये हवाही असू शकते किंवा पाणी असू शकते. Okay, that is a zone of unsaturated zone or water zone or a zone of aeration. Then zone of saturation, or it is also called as a phreatic zone. Could I bata? This is the zone of saturation, or it is also called as a phreatic zone. It exists below the water table. Okay, all the pores, जे काही पार्टिकल्स मधला जो गॅप असणार आहे सॉइल पार्टिकल मधला किंवा इतर रॉक असेल तर रॉक पार्टिकल्स मधला जो गॅप असणार दोघांच्या मधला, it is a completely filled with a water. Okay, that pores are filled with the water and it extends up to the large depth. खूप मोठ्या डेप्थ पर्यंत ते खालीपर्यंत राहतो. त्याच्या बिलो आपलं काय असतं, इम्परवियस रॉक राहतो. वाटर इन दिस झोन इज अंडर प्रेशर. जो काही जे काही पाणी असणार इथलं कुठलं झोन ऑफ सॅच्युरेशन मधलं, दॅट इज अंडर प्रेशर. म्हणजे हा जो प्रेशर आहे तो मोर दॅन ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे. अँड इफ द होल इज डग्ड, याच्यामध्ये जर का आपण होल पाडलं म्हणजे बोरवेल घेतला तर पाणी काय होतं, इथून पाणी इथपर्यंत थांबायला पाहिजे होतं, ते प्रेशर जास्त असल्यामुळे समजा आपली ग्राउंड इथपर्यंत आहे. सपोज दॅट वर कन्सिडरिंग दॅट ग्राउंड इज अप टू दिस अँड वी हॅड अँड अ बोरवेल लाईक दिस, देन water may rise up to this, or if the water pressure is so high then it used to come up to this or it used to come out of the hole. It may happen. If the hole is dug in the water, hole is dug, then the water starts moving in it. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होते, पाणी वरती यायला सुरुवात होते. कुठं, जर का त्या phreatic झोन मध्ये, phreatic groundwater और phreatic water झोन मध्ये किंवा झोन ऑफ सॅच्युरेशन मध्ये जर का आपला बोरवेल गेला तर काय होणार आहे, water is to start moving further in vertically upward direction from that. Okay, then जिओलॉजिकल फॉर्मेशन्स वेअर द ग्राउंड वॉटर ऑकर्स. म्हणजे काय, जे काही वेगवेगळे ऍक्विफर आहेत किंवा जमिनीच्या भूगर्भामध्ये जे काही आपल्याला पाणी आढळतंय ते अशी कोणकोणती जिओलॉजिकल फॉर्मेशन म्हणजे दगडांचे कोणते लेयर्स आहेत, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. वेअर द वॉटर यूज्ड टू ऑकर. ओके, वेगवेगळं पर्चेड ऍक्विफर त्याचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत, ऍक्विफरच्या नावाने संबोधले जातात. सो फर्स्टली वी विल सी द नाईट स्केच ओव्हर हियर. तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल की पावसाळ्यामध्ये विहिरीचं पाणी विहिरीच्या वरून व्हायला सुरुवात होते. दिस इज अ स्केच shown over here. I've taken from the book itself once again. And in the rainy season also, some of the borewells we used to have or the wells we used to have, they doesn't used to have any water up to their ground surface. जमीन लेवल पर्यंत त्यांना काही विहिरींमध्ये किंवा बोरवेलमध्ये पाणी नसतं. ही कंडिशन असते पावसाळ्यामध्ये. आणि पावसाळ्यामध्ये काही विहिरी ह्या वरून वाहत असतात किंवा उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा काही विहिरी ह्या वरून वाहत असतात. मग या विहिरींना काय म्हणायचं किंवा ह्या अशा विहिरी कुठे असतात किंवा त्यांचा जो सोर्स आहे तो कोण असतो किंवा कशा पद्धतीने असतो, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो इफ यू कन्सिडर हियर, दिस इज अ प्रेसिपिटेशन. हा पडलेला पाऊस आहे.
इथं काय आहे, कॅव्हिटी आहे बरोबर. वॉटर समजा तुमचं काय आहे, हा ग्राउंड वॉटर लेवल आहे, इथं हिल आहे, इथं व्हॅली आहे, इथं दरी आहे, इथं डोंगर रांगा आहेत. आणि काय होतंय, इथं क्रॅक आहे, हा असा पुन्हा डोंगराला क्रॅक आहे इथं. आणि थ्रू दॅट क्रॅक व्हॉट एव्हर द प्रेसिपिटेशन इज ऑकरिंग दॅट वॉटर इज मुव्हिंग इनसाइड इट. आणि ह्या क्रॅकचे वैशिष्ट्य काय आहे, तर याचा जो खालचा सरफेस जो आहे तो हार्ड आहे, हार्ड सरफेस आहे. आणि वरचा सरफेस सुद्धा कसा इथला याचा हार्ड आहे, याचा डबल लाईन दाखवली बघा, हार्ड आहे. आणि अशी कॅव्हिटी आहे, कुठून इथून अशी कॅव्हिटी आहे, तर रिचार्जिंग पॉईंट असं म्हटलं जातं. ही कॅव्हिटी पूर्णपणे पुढे अशी एक्सटेंड होते. ही पर्वतरांगा जी आहे, डोंगर रांगा, ही अशी पुढे आणखी एक्सटेंड होती. आपण काय केलं, तिचं कट सेक्शन घेतलं, दाखवलं, कट सेक्शन घेतलेलं आहे. मग काय होतंय, पाऊस पडल्यानंतर ना इथून पाणी जे पावसाचं ते बरोबर याच्यामध्ये जातंय आणि हे पूर्णपणे पाण्याने भरून जातं, पॅक होतं. पुढे कुठे त्याला एंड असेल किंवा आणखी त्याचं रिचार्जिंग पॉईंट किंवा कुठे वरती जमिनीवरती येत असेल, पण काय होतं ते, इट युज टू गेट फुलफिल्ड कम्प्लिटली बाय द वॉटर. मग इथं दाखवले वॉटर टेबल, WT म्हटले बघा, हा वॉटर टेबल झाला कुठला, या पॉईंट मधला, जसं लोअर बाउंड्री आणि अप्पर बाउंड्री. दिस इज द लोअर बाउंड्री अँड दिस इज द अप्पर बाउंड्री. बोथ आर हार्ड, बोथ आर इम्परव्हियस. त्याच्यामध्ये पाणी आहे, ओके, त्याच्यामध्ये काय आहे, पाणी आहे. आता पुढे काय झालं, इथं मध्यंतरी रॉक आहे, हार्ड रॉक आहे. आणि याच्यावरती पुन्हा एक अशी कॅव्हिटी येते, याच्यावरती पुन्हा एक अशी कॅव्हिटी. आणि त्या कॅव्हिटीमध्ये पुन्हा आपल्याला पाणी बघायला मिळतं, वॉटर टेबल, ऍक्विफर म्हणतात. तर ऍक्विफर मी नंतर सांगतो मला काय आहे ते. हा याच्यामध्ये पाणी आलेले वॉटर टेबल आहे, विहीर याच्यात मला दिसत आहे. आणि हे पुन्हा कुठेतरी पुढे जाऊन आणखीन कंटिन्युएशन आहे. परंतु याचं जे वरचं जे लेअर आहे, ते वरचं लेअर याचं सॉफ्ट आहे. आपण बऱ्याच वेळा तुम्ही शब्द ऐकला असेल बघा, विहीर पाडल्यानंतर ना विहिरीला घ्यारू लागतो. ऐकला शब्द बघा, आठवतोय बघा, घ्यारू लागणे, हार्ड मुरुम लागणे, काळा पाषाण लागणे, पाणी लागणे. ऐकलेत का ह्या गोष्टी रे, हे शब्द ऐकलेत का? हॅव यू हर्ड दोज वर्ड्स? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. No, sir. तर ज्यांनी ऐकले नाहीत त्यांच्यासाठी फ्रेश असेल, ज्यांनी ऐकले त्यांच्यासाठी रिपीटेड असेल. ज्यावेळेस आपण विहीर पाडतो किंवा बोरवेल घेतो, त्यावेळेस सुरुवातीला काय असतं की वरची सॉइल सॉफ्ट असते बरोबर. तर सॉफ्ट सॉइल मध्ये लगेच डिगिंग होतं. नंतर काय होतं, थोडासा मुरुम लागतो, डिगिंग थोडंसं हळू होतं. नंतर पुन्हा काय होतं की तो मुरुम संपल्यानंतर ना एकदम कॅव्हिटी येते किंवा लूज सॉइल लागते. त्याच्यामध्ये आपण गॅहरूच्या मातीला काय म्हणतात इंग्लिश, त्याच्या आतमध्ये हे असतं बघा, व्हाईट सॉइलचे पॅकेट्स असतात बघा, आय फॉरगॉटन द नेम, त्या टाईपची सॉइल लागते. नंतर ना पुन्हा त्याच्यातून पाणीही येतं, पाणीही लागतं. पुन्हा हार्ड रॉक लागतो, आपल्याला बऱ्याच वेळा मांजऱ्या म्हणतात किंवा त्यानंतर ना काळा पाषाण म्हणतात, असं लागतो. आणि नंतर ना पुन्हा खाली गेलं काही काही डेप्थला, त्या काळ्या पाषाणमध्ये पुन्हा कॅव्हिटी लागते, तो पाणी लागतं. पुन्हा त्याच्या खाली तो कॅव्हिटी संपते, पुन्हा काळा पाषाण लागतो किंवा दुसरा रॉक बेड लागतो. अशा कंडिशन बऱ्याच वेळा येतात. जो पहिलं जे त्या विहिरीला किंवा त्या नदी नाहीये, विहीर किंवा जो बोरवेल आहे त्याला जे पाणी लागतं स्टार्टिंगचं, ते म्हणजे पहिलं आपलं घ्यारू मधलं किंवा त्या मुरुमामधलं असतं स्टार्टिंगचं. त्या मुरुमाचा लोअर सरफेस म्हणजे वरून जो सरफेस का बघितला तर लूज सॉइल होती, नंतर थोडासा हार्ड रॉक होता, मुरुमाचा होता पण हार्ड रॉक होता, आणि पुन्हा हार्ड रॉक पुन्हा लूज रॉक लागला, त्याच्यामध्ये पाणी आहे. म्हणजे वरचा जो सरफेस आहे त्या मुरुमाचा तो कसा आहे, परवियस आहे. त्याच्यामधनं जे पावसाचं पडणारं पाणी आहे ते हळूहळू मुरत आतमध्ये जाते. आणि त्याला खाली का सरफेस आहे, हार्ड सरफेस आहे. ओके, म्हणजे याच्यासाठी काय झालं, ह्या सेकंड, मी याला सेकंड नेम देतो, दिलेलं आहे त्यांनी ऑलरेडी, हा सेकंड दिलेला आहे. ओके, ज्यावेळी आपण थर्ड म्हणूयात का, जवळ जातो चला, आपलं रेड कलर मध्ये सेकंड आहे, हे फर्स्ट वन आहे. फर्स्ट वनला काय होतं, लोअर बाउंड्री अप्पर बाउंड्री दोघं इम्परवियस होते. सेकंडला लोअर बाउंड्री इम्परवियस आहे, अप्पर बाउंड्री परवियस आहे. दिसते बघायचं हे, याच्यामधनं पाणी येतं, हे ग्राउंड वॉटर टेबल दिसतं आपल्याला, याच्यामधनं पाणी वरून खाली आतमध्ये जमिनीमध्ये मुरत येतं. आता या ज्या कॅव्हिटीज आहेत 1 or 2, दोज कॅव्हिटीज, या कॅव्हिटीज ना आपल्या मराठी भाषेमध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, तर पाण्याचा काय म्हणतात रे, विसरलो बघा मी, मराठीमधलं नाव मी विसरलो, मला इंग्लिश मधलं आठवतंय. तुम्ही बऱ्याच वेळा असं ऐकलं असेल बघा की बोर पाडल्यानंतर ना, बोर पाडत असताना त्याला खूप पाणी लागतं आणि नंतर ना त्याच्यामध्ये मोटर किंवा पंप टाकल्यानंतर त्याच्यामधून पाणीच बाहेर येत नाही. अशा एक कंडिशन तुम्ही पाहिल्या असतील. किंवा त्या बोरचं पाणी हळूहळू कमी होत जातं, किंवा विहिरीचं तसं होतं, पण विहिरीचं खूप वेळ टिकतो. तो पॅरामीटर वेगळा झाला. मला काय सांगायचं होतं, जमिनीमध्ये पाण्याचा साठा असतो त्याला काय म्हणतात, ढू, ऐकलंय, ढू शब्द ऐकलाय का, ढू ऐकलाय का, पाण्याचा ढू साठणे म्हणतो आपण. जर का घरामध्ये पाणी खूप सांडलं गेलं आपल्याकडून किचनवरती वगैरे, तर आई काय म्हणते की किती पाण्याचा ढू केला आहे.
ऐकलाय का शब्द हा? भू शब्द ऐकलाय? मे बी हा लोकल वर्ड ऐकलाय? नाही सर. नाहीये. मे बी हा लोकल शब्द असेल, म्हणजे रिजन टू रिजन बदलत जातो. आपल्याकडे तुमच्याकडे पोकळी ना? बोला बोला, काय म्हटले? पोकळी म्हणजे रिकामी जागा. ती रिकामी जागा असते, पण त्याच्यामध्ये पाणी साचतं, त्याला काय म्हणतात जमिनीमधलं? सागर हा अतिशय स्टँडर्ड शब्द झाला, त्याला सागर म्हणतात. ते पाण्याचा सागर, तो पाण्याचा सागर हा जमिनीच्या वरचा झाला. तसाच जमिनीच्या आतमध्ये असतो. जसं जमिनीच्या वरती पाणी की नाही सागर म्हणतो आपण, मोठ्याच्या मोठं जलाशय, तसंच तसंच जलाशय हे जमिनीच्या भूगर्भामध्ये असतं. त्या जमिनीमधल्या त्या जलाशयाला ऍक्विफर असं म्हटलं जातं. AQUIFER. ऍक्विफर म्हणजे काय? जमिनीच्या भूगर्भामध्ये, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, व्हॉटएव्हर द वॉटर बॉडीज यूज टू एक्झिस्ट, दोज वॉटर बॉडीज आर कॉल्ड एज ऍक्विफर्स. त्यांना आपण जलाशय म्हणतो, जमिनीच्या भूगर्भामधलं. म्हणजे इथलं जे 1 वाला आणि 2 वाला जे होतं, दोज आर द ऍक्विफर्स एक्झिस्टिंग इनसाइड द अर्थ. आता ह्या दोघांची आपण कॅरेक्टरिस्टिक बघितली तर ह्या ऍक्विफरची, ह्या जलाशयाचं कसं आहे, बोथ द बाउंड्रीज आर कन्फाइंड आहे. म्हणजे कसे आहेत, इथून पाणी आतमध्ये येत नाहीये, इथून पाणी खाली जात नाही. नो मुवमेंट इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन, नो मुवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. कन्फाइंड आहे दोन्ही साईडला. ओके, वेल पॅच्ड आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ कन्फाइंड ऍक्विफर ऑर आर्टेशियन ऍक्विफर. म्हणजे असं जलाशय ज्याची लोअर बाउंड्री पॅक आहे, ओके, लोअर बाउंड्री पॅक आहे, अप्पर बाउंड्री पॅक आहे. म्हणजे वरून त्या जलाशयामध्ये पाणी जाऊ शकत नाही, खालून जलाशयामधून पाणी जाऊ शकत नाहीये, मध्यंतरीच पाणी पॅक आहे, म्हणजे बॉटल सारखं. दॅट इज कॉल्ड एज अ कन्फाइंड ऑर अ आर्टेशियन ऍक्विफर. whereas the aquifer, म्हणजे जलाशय, whose lower boundary is a confined one, impervious one, but upper boundary is unconfined or a pervious, that is called as unconfined aquifer. याला काय म्हणायचं? अनकन्फाइंड. इथे ऍक्विफर फक्त म्हणलेला आहे, मी याला अन हा शब्द लावतो पुढे. अनकन्फाइंड ऍक्विफर, त्याची लोअर बाउंड्री हार्ड स्टार्ट आहे, अप्पर बाउंड्री लूज स्टार्ट आहे, थ्रू विच वॉटर कॅन एंटर इनसाइड इट. ओके, म्हणून आपण काय म्हणतो की विहिरीला पाणी लगेच वाढतं, बोरवेलला पाणी उशिरा वाढतं. Why it happens so? Because for the borewells we used to get the water at a depth of the 250, 300, 600 feet. Means the recharging point of those aquifers used to exist at a so farthest point, and from there the water is going to contribute there. मग ते पाणी तिथून रिचार्ज होऊन खाली जाऊन तिथं त्या बोरवेल पर्यंत यायला खूप वेळ लागतो. That's why the borewell used to get the water quantity of the water, increase in the water quantity at the delayed rate, we can say. उशिरा वाढतो. पण विहिरीला लगेच वाढतं, कारण विहिरीचं काय झालं, जास्त डेप्थ नाहीये, पाणी जमिनीमधून मुरतंय. तर कसला ऍक्विफर आहे हा? तुमचा अनकन्फाइंड ऍक्विफर आहे. त्याच्यामुळे काय होणार, अनकन्फाइंड ऍक्विफर असल्यामुळे वरून पाणी जमिनीमध्ये मुरणार पूर्णपणे त्या साईडहून त्या विहिरीमध्ये पाझरत येते. म्हणजे इथं काय होतंय, इथं जर का पाऊस पडला सगळीकडे तर हे पाणी असं जमिनीमध्ये मुरणार, आणि तुमची विहीर येत आहे, त्या विहिरीमध्ये काय होणार, पाणी इकडे लगेच येणार, किंवा इथं विहीर आहे, या विहिरीमध्ये पाणी लगेच इथून किंवा इथूनच पाणी आतमध्ये विहिरीमध्ये यायला सुरुवात होणार. आपल्याला पाझर लागला म्हणतो, सिपेज व्हायला लागला म्हणतो, लगेच पाणी वाढतं. दॅट इज द आयडिया. मग आता मी पाठीमध्ये जसं म्हटलं की काही विहिरी ह्या उन्हाळ्यामध्येही वाहतात आणि काही विहिरी ह्या पावसाळ्यामध्येही वाहतात. मग त्यांची कंडिशन काय असते, तर जर का कन्फाइंड ऍक्विफर मध्ये विहीर असेल, if the borewell or the well is in a confined aquifer, पण तो ऍक्विफर कसा, ती कॅव्हिटी असेल, कॅव्हिटी नसायला पाहिजे, पूर्णपणे पाण्याने भरली पाहिजे आहे. If the borewell or the well used to insert in a confined aquifer, and if the recharging point of the confined aquifer exists at a higher elevation than the surface of the well or the borewell, then that well is to be a flowing well. बघा मी काय म्हटलं, काय जर का एखादी विहीर किंवा बोरवेल कन्फाइंड ऍक्विफर पर्यंत गेला असेल, किंवा तो कन्फाइंड ऍक्विफर मध्ये असेल, त्याचा झरा हा कन्फाइंड ऍक्विफर मध्ये असेल, किंवा आपण डिगिंग केलेलं कन्फाइंड ऍक्विफर केलेलं असेल, आणि तो जो कन्फाइंड ऍक्विफर आहे त्याचा जो रिचार्जिंग पॉइंट आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी आतमधून येते पावसाचं जमिनीवरनं, तो पॉइंट जर का हायर इलेव्हेशनला असेल, याची आरएल मी लिहितो, समजा 100 आहे, ही 100 मीटर आरएल आहे, त्याची आरएल, त्याचं इलेव्हेशन जर का विहिरीच्या ग्राउंड
टेबल पेक्षा ग्राउंड सरफेस, हा विहिरीचा ग्राउंड सरफेस आहे, त्याला मी ग्राउंड लेवल म्हणतो, विहिरीच्या ग्राउंड लेवल पेक्षा जास्त उंचावरती असेल तर 100% त्या विहिरीमधनं पाणी बाहेर पडायला सुरुवात होते, तिला आपण आर्टेशियन वेल म्हणतो. मी याची RL 90 मीटर घेतो इथं, RL ॲज अ 90 मीटर्स. विहिरीचा RL किती 90 आहे, रिचार्जिंग पॉईंट 100 ला आहे. रिचार्ज पूर्णपणे कंप्लीट झाल्याचं पाणी पूर्णपणे भरलं या अक्विफर मध्ये, काय होणार आहे हे म्हणजे आपण पाईप धरला असा इथून असा आणि त्याचं एक टोक इथं आहे पाईपचं, पाण्याने पूर्णपणे भरलं, इथून पाणी येत आहे आणि दुसरं टोक पाईपचं येत आहे, म्हणजे काय होणार आहे 100% पाणी या पाईपच्या या टोकातून बाहेर पडणार आहे. And these or such type of the wells are called as a flowing well or the artesian well or a wells in a confined aquifer. Means the flowing wells are those wells though their source of the water is a confined aquifer. म्हणजेच the water in the confined aquifer used to be there at a higher pressure. म्हणजे इथला जो प्रेशर असणार तो कसा असणार आहे, हायर प्रेशर असणार कशापेक्षा, than the atmospheric pressure. Whereas the wells those are digging or the wells those are joining the confined aquifer, इथपर्यंत आलेल्या ज्यांचा सोर्स इथूनच आहे, इथला याला सोर्स आपण इथून दाखवलेला नाहीये, याच्यामध्ये गेलेली आहे विहीर, परंतु याला सोर्स मी दाखवला नव्हता, इथं दाखवले जातात सेकंड नंबरच्या वेल. इथं काय झालेलं आहे की या विहिरीचा जो एंड आहे, हायेस्ट डेप्थ वी कॅन से दॅट इज अप टू दी अनकन्फाइंड अक्विफर. याच्यामध्ये काय होतं की इथं ग्राउंड वॉटर, ग्राउंड लेवल सरफेस इथं आहे, ओके, हायेस्ट वॉटर लेवल कुठे आहे, ग्राउंड वॉटर टेबल इथं आहे, त्याच्यामुळे पाणी वरती येणारच नाही. परंतु जर का तुम्ही विहीर इथं पाडली, इथं विहीर पाडली आपण, ओके, आणि इथं ग्राउंड वॉटर कुठे आहे, इथंपर्यंत आहे, इथं बी आहे आणि इकडच्या साईडला आहे, त्यावेळेस काय होणार 100% पाऊस पडल्यानंतर ही विहीर सुद्धा व्हायला सुरुवात होईल. परंतु इट हॅपन्स सो रेअरली, ओके, बट whenever the wells are getting inserted in the confined aquifer, then those wells are called as the flowing wells or the artesian wells. Okay, and the top water surface याच्यात तर तो कन्फाइंड झाला कन्फाइंड अक्विफर मधला, परंतु अनकन्फाइंड अक्विफर मधला किंवा नॉन आर्टेशियन वेल म्हटलं बघा, नॉन फ्लोईंग किंवा आर्टेशियन वेल म्हटलं, इथं नॉन आर्टेशियन वेल म्हणायला पाहिजे होतं. नॉन फ्लोईंग आर्टेशियन वेल बी असू शकते, ती वरती पाणी येत नाहीये, मी इथं फक्त नॉन फ्लोईंग वेल असं म्हणतो तिला, किंवा तिला सॉरी जाऊ द्या, हे आहे बघा वॉटर टेबल वेल म्हणायचं तुम्हाला, म्हणजे ती कुठेपर्यंत आहे, फक्त कन्फाइंड अक्विफर मध्ये आहे. तिचा जो वॉटर सरफेस जो असतो इथला, दॅट वॉटर सरफेस इंडिकेट्स द ग्राउंड वॉटर टेबल, म्हणजे जेवढी ग्राउंड वॉटर टेबलची लेवल असते तेवढं त्या विहिरीमध्ये पाण्याची लेवल असते. पावसाळ्यामध्ये ग्राउंड वॉटर टेबल वाढलेला असतो, पावसाळ्यामध्ये याची पाण्याची लेवल वाढलेली असते. उन्हाळ्यामध्ये काय होतं, ग्राउंड वॉटर टेबल कमी होतो, त्याची पाण्याची डेप्थ कमी होते. आपण बऱ्याच वेळा बघतो बघा, उन्हाळ्यामध्ये विहिरीमध्ये पाणी खूप कमी येतं, but in monsoon seasons we used to have the higher water table in the rivers. Why is it so? कारण उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची लेवल कमी झाली म्हणजे ग्राउंड वॉटर टेबल कमी झाला, पावसाळ्यामध्ये पाण्याची लेवल वाढली म्हणजे ग्राउंड वॉटर टेबल वाढला. इट मीन्स दॅट फॉर द वॉटर टेबल वेल्स म्हणजेच अनकन्फाइंड अक्विफर मधल्या वेल्स आहेत त्यांचा टॉप सरफेस हा नेहमी वॉटर टेबल असतो, ग्राउंड वॉटर टेबल असतो, परंतु आर्टेशियन वेल्सला किंवा कन्फाइंड वेलला तशी कंडिशन नाहीये. ओके, हे झालं दोघांचं, कन्फाइंड आणि अनकन्फाइंड. तुम्हाला दुसरी दिसते बघा इथे, हे कसं असतं की काही ठिकाणी विहिरींमध्ये छोटासा असा विहीर किंवा सॉरी ग्राउंड मध्ये जमिनीच्या आतमध्ये एक छोटस पॅकेट असतं, म्हणजे छोटासा गॅप असतो, थोडीशी त्याचे म्हणजे थोडासा फॅकंड स्पेस असतो, कॅव्हिटी असते, त्याच्यामध्ये वॉटर असतं, ओके, आणि त्याच्यामध्ये जर आपली विहीर पाडली किंवा आपण बोरवेल पाडला तर काय होतं, त्याच्यामध्ये बोरवेल पाडताना आपल्याला खूप पाणी दिसतं आणि नंतर ना त्याच्यामध्ये पंप वगैरे टाकला की त्याचं पाणी संपून जातं, नंतर पाणीच येत नाही. सच टाइप ऑफ द अक्विफर्स म्हणजे असे जे पाण्याचे स्रोत आहेत, कुठले ते जलाशय आहेत जमिनीच्या आतमधले, त्यांना परचेड वॉटर टेबल म्हणायचं. दोज आर कॉल्ड ॲज अ परचेड वॉटर टेबल ऑर परचेड अक्विफर्स, ज्यांची लोअर बाउंड्री जी आहे ती कशी आहे, किंवा बऱ्याच वेळा पूर्ण साईडने त्याला इम्परव्हियस असतं आणि एका साईडने कुठेतरी छोटंसं ओपनिंग असतं, तिथून पाणी आतमध्ये येत राहतं. पण त्याची जी क्वांटिटी किंवा होल्डिंग कॅपॅसिटी असते, होल्डिंग कॅपॅसिटी ही थोडीशी म्हणजे खूप स्मॉल असते. आणि अशा अक्विफर मध्ये जर का बोरवेल असेल तर फक्त बोरवेल डिगिंग करताना पाणी खूप सारं दिसतं आपल्याला आणि नंतर ना पंप वगैरे त्याच्यामध्ये घेतल्यानंतर ना वी डझंट गेट द वॉटर. सो दिस इज अबाउट अन जिओलॉजिकल फॉर्मेशन्स वेअर द ग्राउंड वॉटर ऑपरेट्स. आपण हे डेफिनेशन बघूया वन बाय वन. अक्विफर, टाइम झाला, बोला बोला.
टाइम झालं सर. झाला अरे ओके सॉरी okay so thank you so in the next lecture we'll go for the next part to related to the this unit okay